Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University, BCom, SEM 4 students, subject Corporate Accounting 2, lecture number 5. Unit number 1, amalgamation of companies. All of you know we are start our first unit, amalgamation of companies. Question number 6, the following the balance sheet of the company Sagar Limited and Sarita Limited. We are calculate the working note in the previous lecture. All of you know Sagar Limited, Sarita Limited, and some other adjustments are given below. There are the three adjustments are given in the Sagar Company Limited and Sarita Company Limited. All of you know in the previous lecture we calculate the working note 1 net assets. Again I have repeat the working note assets. First of all you write the assets taken over by the new company in the Sagar Limited. Total assets 5,80,000 and Sarita 20,78,000. Then the liabilities total in the Sagar Company Limited 2,44,000 and in the Sarita Limited 5,56,000. Then after we calculate the total assets minus total liability, 580 minus 244, so you get it the answer of net assets 3,36,000 and 20,78,000 minus 5,56,000, so you get it the answer is 15,22,000. Then you calculate the PC purchase considerations as per the given instructions. In the Sagar Company Limited, the total PC is 3,02,000 and in the Sarita Company Limited, the total PC is 19,80,000. Working note 3, goodwill या capital reserve. In the net assets are high, then you find the capital reserve. In the Sagar Limited, you find the capital reserve 34,000, and when the PC is high, then you find the goodwill. Sarita Limited, you have the goodwill 4,58,000. Today we discuss about our two questions. Question number 1, write journal entries in the books of the new company and balance it in the new company. We discuss today two questions, very important questions, and in the Saurashtra University examinations most of these two questions are similar. આ બે ક્વેશ્ચન જ વધારેમાં વધારે પૂછાતા હોય છે ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી અને ન્યૂ કંપનીમાં બેલેન્સ શીટ. બરાબર, તો આ બંને આપણે ક્વેશ્ચન્સ પરફેક્ટલી જોઈ લઈએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે તમને જર્નલ એન્ટ્રી લખવાનું કે ત્યારે તમારે પહેલાં વર્કિંગ નોટ તો કમ્પલસરી કરવી જ પડે. આફ્ટર 3 વર્કિંગ નોટ you write the first journal entry related to Sagar Limited. Students, keep in mind, first journal entry related to Sagar Company Limited. First you title journal entry in the books of the Sangam Limited. Sangam means a new company. The first entry. Sagar Limited ના જે net assets નું calculation કર્યું હોય એમાં જે મશીનરી જે કાંઈ પણ પ્રાઇઝ લખી હોય એ જ તમારે અહીંયા ડેબિટ કરવાની છે. તો વર્કિંગ નોટમાંથી જોઈને જ તમારી જર્નલ એન્ટ્રી થશે. મશીનરી એકાઉન્ટ ડેબિટ 1,20,000, બિલ્ડિંગ એકાઉન્ટ ડેબિટ 2,15,000, સ્ટોક એકાઉન્ટ ડેબિટ 1,50,000, ડેટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ 95,000, ટુ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ 10,000. પહેલાં બધી એસેટ્સ છે એ ડેબિટ કરવાની, પછી બધી લાયબિલિટી ક્રેડિટ કરવાની. ટુ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ 10,000, ટુ ક્રેડિટર્સ એકાઉન્ટ 1,20,000, ટુ બિલ્સ પેએબલ 30,000. પછી જો તમને ગુડવિલ ફાઇન્ડ આઉટ થયું હોય તો ગુડવિલ તમારે ડેબિટ કરવાનું થાય, અને જો તમને કેપિટલ રિઝર્વ ફાઇન્ડ આઉટ થયું હોય તો કેપિટલ રિઝર્વ તમારે ક્રેડિટ કરવાનું થશે. એટલે તમારે એ જોઈ લેવાનું કે ગુડવિલ છે કે કેપિટલ રિઝર્વ છે. બરાબર, જેમ કે આમાં કેપિટલ રિઝર્વ ફાઇન્ડ આઉટ થયું છે તો લખવાનું ટુ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ 34,000.
પછી લખવાનું ટુ ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ. અહીંયા ડિબેન્ચરમાં તમને ખ્યાલ છે આપણે નવો ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કરેલો છે, બરાબર. તો જે ફિગર ફાઇન્ડ આઉટ કરીને આપણે લાયબિલિટીમાં લખ્યો હોય વર્કિંગ નોટ 1માં એ જ ફિગર અહીંયા લખવાનો છે. ટુ ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ 84,000, ટુ લિક્વિડેટર ઓફ સાગર કંપની લિમિટેડ એકાઉન્ટ 3,02,000. ઇટ મીન્સ જે તમારું પીસી ફાઇન્ડ આઉટ થયું હોય, બરાબર, જે પીસી ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હશે એ જ આપણે લખવાનું થાય. તો આ રીતે તમારે ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી વર્કિંગ નોટ 1માંથી જોઈને લખવાની છે. એમાં ખાસ એક વસ્તુ નવી આવી કે ગુડવિલ કે કેપિટલ રિઝર્વ જે કાંઈ પણ તમને ફાઇન્ડ આઉટ થયું હોય એ તમારે એમાં લખી નાખવાનું. સપોઝ સાગરમાં તમને ગુડવિલ મળી હોય તો ગુડવિલ ડેબિટ સાઇડ લખવાનું, અને કેપિટલ રિઝર્વ મળ્યું હોય તો કેપિટલ રિઝર્વ ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું થશે, બરાબર. એમાંથી કાંઈ ફેર પડશે નહીં. ક્લિયર? આ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી થઈ સાગરની. હજી આપણે સાગરની સેકન્ડ એન્ટ્રી લખવાની. ટોટલ 6 એન્ટ્રી લખવાની છે, જેમાંથી ફર્સ્ટ 2 એન્ટ્રી સાગરની આવશે, થર્ડ અને ફોર્થ એન્ટ્રી સરિતાની આવશે. સેકન્ડ એન્ટ્રી સાગરની લખવાની. લિક્વિડેટર ઓફ સાગર કંપની લિમિટેડ એકાઉન્ટ ડેબિટ. લિક્વિડેટર ઓફ સાગર કંપની લિમિટેડ એકાઉન્ટ ડેબિટ એમાં લખવાના 3,02,000, બરાબર. 3,02,000 તમારે લખવાના થશે, જે હમણાં આપણે ક્રેડિટ કર્યા હતા. અને પછી પીસીમાં એણે જે આપણને આપ્યું હોય, ઇટ મીન્સ વર્કિંગ નોટ 2માં હોય, એને પીસીમાં આપણને જે કાંઈ પણ આપ્યું હોય એ ક્રેડિટ કરવાનું. તો કે 2 ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ 3 લાખ અને 2 કેશ એકાઉન્ટ 2,000. એને આપણને 2 થિંગ્સ આપી હતી, ઇક્વિટી શેર એન્ડ કેશ. તો એ આપણે પીસીમાં જે આપ્યું હોય એ ક્રેડિટ કરવાનું થશે. એટલે ફર્સ્ટ 2 એન્ટ્રી થઈ સાગર કંપનીના વર્કિંગ નોટમાંથી. થર્ડ અને ફોર્થ એન્ટ્રી થશે સરિતા લિમિટેડની વર્કિંગ નોટમાંથી. તો સરિતા લિમિટેડની જે વર્કિંગ નોટ હતી એમાં જે કાંઈ પણ એસેટ્સ લીધી હોય બધી એસેટ્સ તમારે પહેલાં ડેબિટ કરવાની છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મશીનરી એકાઉન્ટ ડેબિટ 3,50,000, બિલ્ડિંગ એકાઉન્ટ ડેબિટ 4,50,000, સ્ટોક એકાઉન્ટ ડેબિટ 6,82,000, ડેટર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટ 3,50,000, બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટ 1,46,000, ફર્નિચર એકાઉન્ટ ડેબિટ 1 લાખ, ગુડવિલ એકાઉન્ટ ડેબિટ 4,58,000. ગુડવિલ મળી હતી તમને સરિતામાં, તો ગુડવિલ એકાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનું થશે. તો ગુડવિલ એકાઉન્ટ ડેબિટ કરશું 4,58,000. અને પછી જે કાંઈ પણ લાયબિલિટી ટેકન ઓવર કરી હોય એ લાયબિલિટી તમારે શું કરવાની થશે? ક્રેડિટ કરવાની થશે. તો વર્કિંગ નોટમાં હશે જ કે 2 ક્રેડિટર્સ એકાઉન્ટ 60,000, 2 બિલ્સ પેએબલ એકાઉન્ટ 6,000, 2 ડિવેન્ચર એકાઉન્ટ 4,90,000, અને છેલ્લે લખવાનું 2 લિક્વિડેટર ઓફ સાગર કંપની લિમિટેડ, બરાબર. અહીંયા ખરેખર મિસ્ટેક છે મારી, સાગર નહીં આવે, અહીંયા આવશે સરિતા કંપની લિમિટેડ. કારણ કે અત્યારે તમે જે એન્ટ્રી કરો છો એ કોની એન્ટ્રી કરો છો? સરિતા. તો અહીંયા આવશે સરિતા કંપની લિમિટેડ એકાઉન્ટ. એક મિસ્ટેક છે, સુધારી લેજો. લિક્વિડેટર ઓફ જે કંપની હોય એનું નામ આવશે, સાગરનું નથી. સાગરની 2 એન્ટ્રી થઈ ગઈ, હવે સરિતાની એન્ટ્રી આવશે તો એ નામ કોનું આવશે? સરિતા. ઓકે, આઈ થિંક બધાને એન્ટ્રી પરફેક્ટ સમજાઈ ગઈ છે. વર્કિંગ નોટ 1 ઉપરથી જોઈને બનાવવાની છે. થર્ડ એન્ટ્રી થઈ જાય પછી એને પીસીમાં જે આપ્યું હોય એની ફોર્થ એન્ટ્રી આવશે, બરાબર. અહીંયા બરાબર છે, સરિતા જ લખેલું છે. થર્ડ એન્ટ્રીમાં જ મિસ્ટેક હતી. તમારે લિક્વિડેટર જે ક્રેડિટ કર્યા એ અહીંયા ડેબિટ કરવાના છે. એટલે કે લિક્વિડેટર ઓફ સરિતા કંપની લિમિટેડ એકાઉન્ટ ડેબિટ, એનું જે પીસી હોય લખવાનું, એટલે કે 19,80,000. 2 ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકાઉન્ટ 18 લાખ અને 2 કેશ એકાઉન્ટ 1,80,000. તો આ 2 એન્ટ્રી તમારે અહીંયા લખવાની થશે, બરાબર. તો આઈ હોપ કે બધાને ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી 4 સમજાઈ ગઈ હશે. ફરીથી એકવાર, પહેલી કંપની માટે 2 એન્ટ્રી કરવાની, વર્કિંગ નોટ 1માંથી જોઈને નેટ એસેટ્સને બધું ડેબિટ કરવાનું, લાયબિલિટી ક્રેડિટ કરવાની, એમાં ગુડવિલ કે કેપિટલ રિઝર્વ જે કંઈ પણ મળ્યું હોય એ પણ લખી લેવાનું, અને સેકન્ડ એન્ટ્રી પીસીમાં જે આપ્યું હોય એ લખવાનું છે. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી સાગરની આવશે, સેકન્ડ એન્ટ્રી પણ સાગરની આવશે, થર્ડ અને ફોર્થ એન્ટ્રી સરિતાની આવશે. ફિફ્થ એન્ટ્રી પબ્લિકને જે શેર ઇસ્યુ કર્યા હોય, જે રિમેનિંગ શેર્સ હોય પબ્લિકને ઇસ્યુ કર્યા હોય એની એન્ટ્રી આવશે. તો આપણો પોઈન્ટ હતો, ક્વેશ્ચન તમારી પાસે હોવો જોઈએ લખેલો, બરાબર. આપણો પોઈન્ટ હતો કે સંગમ લિમિટેડ ઇસ્યુડ ધ રિમેનિંગ શેર્સ ટુ ધ પબ્લિક એટ અ પ્રીમિયમ ઓફ ₹1 પર શેર ફુલ્લી પેડ અપ. તો આનો મતલબ રિમેનિંગ શેર્સ એ પબ્લિકને ઇસ્યુ કર્યા છે ₹1 શેરથી, પ્રીમિયમથી. તો તમારે એન્ટ્રી કરવાની, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 9,90,000, 2 ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ 9 લાખ અને 2 શેર પ્રીમિયમ અકાઉન્ટ 90,000.
અહીંયા તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે કે કેટલા શેર્સ પબ્લિકને ઇસ્યુ કર્યા, બરાબર. તો એના માટે એક નાનકડું કેલ્ક્યુલેશન આપણે જરાક જોઈ લઈ. કંપની પાસે ટોટલ 30 લાખ રૂપીઝના શેર્સ હતા, 10 રૂપીઝ ઇચ. 30 લાખના હતા એનો મતલબ કે 3 લાખના શેર્સ હતા, બરાબર. 30 લાખ એટલે કે 3 લાખના શેર્સ કંપની પાસે હતા, જે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં લખેલું જ હોય. એમાંથી સાગર કંપનીને શેર્સ આપ્યા હતા કે 5 શેર્સ હોય ત્યારે એને 3 શેર્સ આપણે અલોટ કરેલા હતા, બરાબર. તો એ હિસાબથી આપણે એને 30,000 શેર આપી દીધા હતા. તો આપણી પાસે 2,70,000 શેર્સ વધે. પછી સાગરને આપ્યા હતા, પછી આપણે સરિતાને શેર આપ્યા હતા. સરિતાને 1,80,000 શેર એલોટ કર્યા હતા. 1,80,000 કેવી રીતે વર્કિંગ નોટમાં લખેલું જ હશે કે જેની પાસે 5 શેર હોય એને 6 શેર એલોટ કર્યા હતા. તો 1,50,000 હાઉ મચ એમ કરીને આપણે એને 1,80,000 શેર્સ ઇસ્યુ કર્યા હતા. તો 270 માઇનસ 180 કરો તો 90,000 શેર્સ વધશે. આ એનો હિસાબ થઈ ગયો. તો 90,000 શેર્સ જે વધ્યા છે એ આપણે ઇસ્યુ કરશું પબ્લિકને અને ₹1 પ્રીમિયમથી. સો 90,000 ઇન્ટુ 11 એટલે 9,90,000 બેંકમાં આવશે. પછી 90,000 ઇન્ટુ 10 એ આવશે શેર કેપિટલમાં. પછી આવશે 90,000 ઇન્ટુ 1 એ આવશે શેર પ્રીમિયમમાં. તો આ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું રહેશે, જે તેમને મળી જશે નંબર ઓફ શેર્સ કેટલા ઇસ્યુ કર્યા છે પબ્લિકને. અને 6 નંબરની જર્નલ એન્ટ્રી આવશે, જે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ હતો, લાસ્ટ સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, કે એક્સપેન્ડિચર કરે છે, બરાબર. સાગર લિમિટેડ માટે અને સરિતા લિમિટેડ માટે ન્યૂ કંપની છે, એક્સપેન્ડિચર કરે છે. કોસ્ટ ઓફ લિક્વિડેશન સાગર માટે 200 એક્સપેન્ડ કરે છે. સાગર માટે 200 એક્સપેન્ડ કરે છે અને સરિતા માટે એક્સપેન્ડિચર કરે છે 1,200. આ બંને ફિગર આપેલા જ છે. તો ટોટલ ફિગર થશે 1,400, બરાબર. તો તમારે 1,400ની એન્ટ્રી કરવાની થશે. લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ જે પે કરે એની એન્ટ્રી આવશે ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1,400 ટુ કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ 1,400. એ ફિગર તમારે ગુડવિલમાં એડ કરવાનો થશે, બરાબર. ગુડવિલમાં તમારી ફિગર એડ કરવાનો થશે. ટોટલ ફિગર આવશે 1,400. ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે એન્ટ્રી થશે. ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ ઓર બેંક એકાઉન્ટ 1,400. અહીંયા તમારી ન્યૂ કંપનીની જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. ન્યૂ કંપનીમાં ટોટલ આટલી જર્નલ એન્ટ્રીઝ તમારે લખવાની થાય. આ તમારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થયો. આખા ચેપ્ટરમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આમ જ આવશે ઠેઠ સુધી, બરાબર. હજી એક વખત હું સમજાવીશ બીજા ક્વેશ્ચનમાં, એટલે તમારું ચેપ્ટર પરફેક્ટ ક્લિયર થઈ જાય. ટોટલ 6 ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય, જેમાંથી તમને 4 ક્વેશ્ચન આવડી જાય એટલે 6 એ 6 આવડી જાય. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે, પ્રિપેર બેલેન્સ શીટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ ધ ન્યૂ કંપની. તો ન્યૂ કંપનીમાં જ્યારે બેલેન્સ શીટ પૂછે ત્યારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે આ પ્રમાણે બેલેન્સ શીટ ડ્રો કરવાની થશે. પહેલાં આખું ફોર્મેટ ડ્રો કરી લેવાનું. બેલેન્સ શીટ ઓફ સંગમ લિમિટેડ એઝ ઓન 31 માર્ચ 2020, જે કાંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ હોય એ લખી લેવાની રહેશે. ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી, એમાં પહેલો પોઈન્ટ આવશે શેર કેપિટલ, શેર હોલ્ડર્સ ફંડ. એની અંદર આવશે શેર કેપિટલ 1, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 2. ઓલ ઓફ યુ નો આપણે પ્રીવિયસ એમમાં ફાઇનલ એકાઉન્ટ સ્ટડી કર્યું હતું, એના જેવી જ બેલેન્સ શીટ છે, પણ એના કરતાં થોડીક શોર્ટ થઈ જશે, બરાબર. એમાં તો ઘણું બધું આવતું હતું, એના જેટલું આમાં આવતું નથી. ધેન રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ નોટ નંબર 2 આવશે. સેકન્ડ પોઈન્ટ આવશે નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ. એની અંદર આવશે એ લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ, જેની નોટ નંબર 3 આવશે. થર્ડ પોઈન્ટ આવશે કરંટ લાયબિલિટીઝ, જેમાં આવશે ક્રેડિટર્સ એન્ડ બિલ્સ પેએબલ, બરાબર. આટલું આમાં લખી નાખવાનું. એ ઉપરાંત કદાચ કોઈ લાયબિલિટી હોય તો પછી નામ એડ કરતું જવાનું રહે. ટોટલ આ તમારે પહેલાં ડ્રો કરી લેવાનું. આ લાયબિલિટી સાઈડ થઈ. પછી તમારે નોટ 1 બનાવવાની શેર કેપિટલ. તો આમાં ઇક્વિટી શેર આપણે સાગરને આપ્યા છે 3 લાખ. હમણાં જ આપણે જોયું 30,000 શેર આપ્યા હતા. 30,000 ઇન્ટુ 10 એટલે 3 લાખ. પછી આપણે સરિતાને શેર આપ્યા 1,80,000 ઇન્ટુ 10 એટલે 18 લાખ. 18 લાખના શેર્સ આપણે આપ્યા છે સરિતાને. પછી આપણે પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ કર્યા 90,000 શેર્સ. તો 90,000 ઇન્ટુ 10 એટલે 9 લાખના શેર્સ ઇસ્યુ કર્યા પબ્લિકને. તો ટોટલ થયા 30 લાખ રૂપીઝના શેર્સ. 30 લાખ રૂપીઝના શેર્સ આપણે અલોટ કર્યા છે ટોટલ
એટલે શેર કેપિટલનું ટોટલ આવ્યો 30 લાખ, જે તમારે નોટ 1ની સામે લખી લેવાનું રહેશે બેલેન્સ શીટમાં આ મુજબ. ત્યાર પછી આવે છે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. તો એની નોટ બનાવવાની રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, જેમાં એક જ વસ્તુ આવશે શેર પ્રીમિયમ, કારણ કે જૂના રિઝર્વ છે એ તો ઓલ્ડ કંપની લઈ જશે, એ આપણે લખવાના થશે નહીં. તો અહીંયા એક જ એન્ટ્રી આવશે શેર પ્રીમિયમ, જે નવા શેર ઇસ્યુ કર્યા એનું પ્રીમિયમ આવશે એ લખવાનું થશે 90,000. તો બેલેન્સ શીટમાં પછી લખી લેવાનું રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ, સેકન્ડ નંબરનો પોઈન્ટ અહીંયા લખવાનું 90,000. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવશે નોન કરંટ લાયબિલિટીઝ. એની અંદર આવશે લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ. લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ્સ એટલે એની અંદર ડિબેન્ચર આવશે. તો ડિબેન્ચર પહેલાં આપણે આપ્યા સાગરને 84,000ના, પછી સરિતાને ડિબેન્ચર આપ્યા 490ના. એ કેલ્ક્યુલેશનમાં હશે જ તમારી પાસે જો વર્કિંગ નોટ પ્રોપર લખેલી હોય તો. અને ટોટલ થશે 5,74,000, જે આપણે અહીંયા લખવાનો છે 5,74,000. 1 કેલ્ક્યુલેશન કરતું જવાનું છે અને એની નોટનો ટોટલ આવી અહીંયા કેરી ફોરવર્ડ કરવાનો છે. ધેન આફ્ટર ક્રેડિટર્સ આવશે 1,80,000. ક્રેડિટર્સ કેવી રીતે લેવાના છે તો કે સાગરના ક્રેડિટર હતા 1,20,000, સરિતાના ક્રેડિટર છે 60,000. તમારી પાસે ક્વેશ્ચન લખેલો હશે તો તમે જોઈ શકશો. લાયબિલિટી સાઇડ ક્રેડિટર સાગરમાં છે 120, સરિતામાં છે 60,000, અને ટોટલ ક્રેડિટર આવશે 1,80,000. એના પછી બિલ્સ પેએબલ. તો સાગરમાં બિલ્સ પેએબલ છે 30,000 અને સરિતામાં બિલ્સ પેએબલ છે 6,000. સો ટોટલ બિલ્સ પેએબલ આવશે 36,000. એ ઉપરાંત એક બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે સાગર લિમિટેડમાં, તો આપણે ટોટલ નહીં કરીએ પણ એડ કરશું બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. બરાબર, નવું જે લાયબિલિટી કોઈ આવે તો એમાં એડ કરી દેવાની. જેમ કે આમાં બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે 10,000, એ આપણે એડ કરશું બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ 10,000, એટલે તમને ટોટલ કરંટ લાયબિલિટી મળી જશે. ત્યારબાદ તમારે ટોટલ કરવાનું છે, તો ટોટલ આવે છે 38,90,000. 38,90,000 એ તમારો લાયબિલિટી સાઇડનો ટોટલ થઈ ગયો. આ પ્રમાણે લાયબિલિટી સાઇડ સેક્શન્સ કમ્પ્લીટ. પછી તમારે ડ્રો કરવાનું અસેટ સેક્શન્સ. આ ધ્યાનથી જોઈ લ્યો. એવું લાગે તો અહીંયા વિડીયો સ્ટીલ કરી અને એક વખત આખી બેલેન્સ શીટની કોપી કરી લેજો. પછી નિરાતે લેક્ચર આખો જોઈ વ્યવસ્થિત તમે ટ્રાય કરજો. અને આજે 2 સમ હોમવર્કમાં પણ આપું છું, એ પણ તમારે ટ્રાય કરવાની રહેશે. અસેટ્સમાં પહેલું હેડિંગ આવશે નોન કરંટ એસેટ્સ. નોન કરંટ એસેટ્સમાં પહેલો પોઈન્ટ આવશે ફિક્સ્ડ એસેટ્સ. ફિક્સ એસેટ્સની અંદર 2 પોઈન્ટ આવશે ટેન્જિબલ એસેટ્સ એન્ડ ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સ. ઓલ ઓફ યુ નો ટેન્જિબલ એસેટ્સ મીન્સ આપણે જેને જોઈ શકીએ છીએ, સ્પર્શી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર tangible assets like that land, building, furniture, etc. And intangible assets it means we are not shown, આપણે જેને જોઈ નથી શકતા, ટચ નથી કરી શકતા, like that goodwill, copyright, trademark and patent. It is called for intangible assets. તો સૌથી પહેલાં આખું ટાઇટલ આપી દેવાનું. પછી ટેન્જિબલ એસેટ્સ માટે આપણે વર્કિંગ નોટ 4 બનાવશું. ફિક્સ એસેટ્સ. ફિક્સ એસેટ્સમાં આપણા ક્વેશ્ચનમાં છે મશીનરી 1,20,000 સાગર લિમિટેડમાં છે, 3,50,000 સરિતામાં છે. બેનો ટોટલ કરવાનો એટલે 4,70,000 આવી જશે. ધેન બિલ્ડિંગ 2,15,000 અને સરિતામાં છે 4,50,000, ટોટલ આવશે 6,65,000. ધેન ફર્નિચર. હવે ફર્નિચર સાગરમાં નથી એટલે ડેશ. સરિતામાં છે ફર્નિચર 1 લાખ, તો ટોટલ આવશે 1 લાખ. અને ફાઇનલ ટોટલ કરો ફિક્સ એસેટ્સનો 12,35,000, જે તમારે 4 નંબરની નોટની સામે લખી નાખવાનો 12,35,000. એના પછી આવશે ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સ. ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સમાં એકચ્યુઅલમાં આવશે ગુડવિલ, તો આપણે એને નોટ નંબર 5 જ આપી દઈ. ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સ એમાં ગુડવિલ. હવે ગુડવિલ સાગરમાં નહોતી મળી. સાગરમાં આપણે કેપિટલ રિઝર્વ મળ્યું હતું, જ્યારે સરિતામાં આપણે ગુડવિલ મળી હતી. તો પહેલાં લખાશે ગુડવિલ સરિતા 4,58,000, જે વર્કિંગ નોટ 3માં હશે જ તમારે. પછી એમાંથી લેસ કરવાનું કેપિટલ રિઝર્વ. સાગરમાં જે કેપિટલ રિઝર્વ મળ્યું તો એનો ફિગર નાનો છે એટલે આપણે ગુડવિલમાંથી લેસ કરી નાખશું. સપોઝ કેપિટલ રિઝર્વ મોટું હોય તો એમાંથી ગુડવિલ માઇનસ થશે. ઓકે, તો અહીંયા ટોટલ મળશે મને 4,24,000. એમાં આપણે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ જે 6 નંબરની જર્નલ એન્ટ્રી કરી હતી એ ફિગર આપણે એડ કરશું. તો લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ 1,400 આપણે એડ કરીએ તો ફાઇનલી મને ગુડવિલ મળશે 4,25,400. ઇટ ઇઝ અ ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સ, જે આપણે લખી નાખશું 4,25,400. ધેન આફ્ટર એના પછી આપણે લખવાનું છે ઇન્વેન્ટરીઝ અથવા તો સ્ટોક. તો બેના સ્ટોકને તમે એડ કરજો. સ્ટોક છે સાગરમાં 1,50,000
અને સરિતામાં સ્ટોક છે 6,82,000. એટલા માટે હું તમને કહું છું કે ક્વેશ્ચન તમારી પાસે હોવો જોઈએ તો તમે ફિગર જોઈ શકશો, નહીતર ખાલી સાંભળવાના જ થાય. પછી બેયને એડ કરો એટલે તમને ફિગર મળશે 8,32,000. એના પછી આવશે ટ્રેડ રિસીવેબલ, જેને આપણે નામ આપીએ છીએ ડેટર્સ. તો ડેટર્સ છે સાગર લિમિટેડમાં 95,000, આઉટર કોલમનો ફિગર જ લેવાનો છે 95,000, અને સરિતામાં ફિગર છે 3,50,000. એ બેયને એડ કરો એટલે તમને ફિગર મળશે 4,45,000. એના પછી કેશ અને બેંક, એમાં આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે, ડાયરેક્ટ ફિગર મળશે નહીં. તો કેશ એન્ડ બેંકની વાત આવે ત્યારે સાગરમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કેશ નહોતું, એમાં બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ હતો. સરિતામાં કેશ હતું 1,46,000, જ્યાં એ ટેકન ઓવર કરે છે એટલે આપણે લખશું સરિતામાં કેશ છે 1,46,000. પછી ઇસ્યુ કર્યા હતા નવા શેર, જે 5th જર્નલ એન્ટ્રીમાં તમે લખેલું જ હોય. તો શેર ઇસ્યુ કર્યા હતા, એના કારણે આપણી પાસે 9,90,000 આવ્યા હતા શેર ઇસ્યુના. તો એ 9,90,000 આપણે લખશું ઇસ્યુ ઓફ શેર્સ. એ લખાઈ જાય એટલે ટોટલ મળશે 11,36,000. 11,36,000 તમારી ટોટલ કેશ હેન્ડ થઈ. એમાંથી આપણે 3 વાર એક્સપેન્ડિચર કર્યો છે. પહેલાં પેલો એક્સપેન્ડિચર કર્યો તો લિક્વિડેશન એક્સપેન્ડિચર 1,400, એ ડિડક્ટ કરશું. પછી સાગરને પેઇડ કર્યા હતા વર્કિંગ નોટ 2માં પીસીના પાર્ટ રૂપે 2,000, એ ડિડક્ટ કરશું. સરિતાને આપણે પેઇડ કર્યા હતા 1,80,000, એ ડિડક્ટ કરશું. 3 ફિગર ડિડક્ટ કરો એટલે ફાઇનલી તમારી પાસે ક્લોઝિંગ કેશ એન્ડ બેંક બેલેન્સ મળશે 9,52,600, જે આપણે બેલેન્સ શીટમાં લખી લેશું 9,52,600. અને ધેન આફ્ટર આપણે ટોટલ કરશું તો આન્સર મળ્યો 38,90,000. 38,90,000 આપણો પરફેક્ટ આન્સર છે, બિકોઝ આ જ ટોટલ આપણને લાયબિલિટી સાઇડ મળેલો હોવો જોઈએ. તો આ પ્રમાણે તમારે અસેટ સાઇડની બેલેન્સ શીટ બનાવવાની છે. ક્લિયર? તો આજે આપણે 2 ક્વેશ્ચનના આન્સર કમ્પ્લીટ કર્યા. આખા ચેપ્ટરમાં 2 આન્સર સિમિલર જ હશે, નથિંગ ચેન્જ. ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી, ન્યૂ કંપનીમાં બેલેન્સ શીટ. બરાબર? હજી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, બરાબર, ત્યારે બીજા 2 ક્વેશ્ચન જોઈ લેશું. જર્નલ એન્ટ્રી ઇન ધ ઓલ્ડ કંપની અને નેસેસરી એકાઉન્ટ્સ ઇન ધ ઓલ્ડ કંપની. આ 2 ક્વેશ્ચન જોઈ લેશું. એક કંપનીના કરીએ એટલે બીજી કંપનીના આપણે આવડી જ જાય, બેયમાં સિમિલર જ રહેશે. ક્લિયર? આજે હોમવર્કમાં આપું છું એક્સરસાઇઝમાંથી ક્વેશ્ચન 3 અને ક્વેશ્ચન 5. આ બંને ક્વેશ્ચનમાંથી માત્ર તમારે ખાલી 2 જ ક્વેશ્ચનના આન્સર પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી અને ન્યૂ કંપનીમાં બેલેન્સ શીટ. એમાં ક્વેશ્ચન 3 તો મેં અત્યારે જે કરાવ્યો એ જ છે, સાગર અને સરિતાવાળો. અને વધારાનો એક ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 5, જેમાં તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી અને ન્યૂ કંપનીમાં બેલેન્સ શીટ. એટલે 2 ક્વેશ્ચનમાં તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો આઈ હોપ કે પછી લગભગ તમને કાંઈ પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.